11 શાંકવો એમાં આગળ વાત કરીએ. જો આજનો એક પણ ક્વેશ્ચન ટેક્સ્ટ બુકનો નથી, રાઈટ. ઇફ ધ ઇસેન્ટ્રિસિટીઝ ઓફ ધીસ બંનેની ઉત્કેન્દ્રિતાઓ E1 અને E2 હોય, પહેલાંની E1 બીજાની E2, તો સાબિત કરો કે આવું. હવે આ જ ક્વેશ્ચન આઈઆઈટીમાં ખાલી જગ્યા સ્વરૂપે પૂછાયેલો છે. E1² વત્તા E2² એમ બરાબર શું? તો એ ઓટોમેટિક આવી જશે, આપણે LHS લેશું એટલે સાદરું આપતા જશું એટલે બરાબર. તો જુઓ, સૌથી પહેલાં અતિવલય x² અપોન a² y² અપોન b² બરાબર 1. એટલે મુખ્ય અક્ષ પર બરાબર, એટલે એ દાખલો છે ને. તો જો એની ઉત્કેન્દ્રતા E1 શું b² a² હાઇપરબોલા હોય તો એ આગળ ને E1² -1 E² -1, પણ એની બદલે E1 કામ કરે. તો જુઓ હવે આ b² અપોન a² આ બાજુ, તો આ થઈ જાય E1² -1. તો b² અપોન a² વત્તા 1 બરાબર E1². તો b² વત્તા a² નીચે a² બરાબર E1² રાખી મૂકીએ, રાઈટ. b² વત્તા a² લસા, a² નીચે, તો E1² મળ્યું, રાખી મૂકીએ. બીજો અતિવલય, એની ઉત્કેન્દ્રિતા E2 છે, તો એની માટે વર્ક કરીએ. તો અતિવલય શું છે જુઓ, y² અપોન b² અપોન b² માઇનસ x² અપોન a² અપોન a², y² અપોન b² માઇનસ x² અપોન a² બરાબર 1 ની ઉત્કેન્દ્રિતા. હા, આ અતિવલય જે છે એ શું છે, તો કે એનો મુખ્ય અક્ષ y અક્ષ પર છે. ઓકે, એ ફાઇનલ. કેન્દ્ર તો એનું સેન્ટર તો ઓરિજિન છે જ, રાઈટ. તો અને ઉત્કેન્દ્રતા E2. તો જો ફોર્મ્યુલા શું, b² a² E² -1, પણ y અક્ષ ઉપર હોય તો બદલાવાનું ને. તો b ની બદલે a ની બદલે b, E2² -1 આવું થાય કે નહીં? તો એ થઈ જાય E2² -1, રાઈટ. તો જો એ અને b ઇન્ટરચેન્જ થાય ને અતિવલયમાં એ આગળ. તો જો આ નીચે આપી દો તો a² અપોન b² બરાબર E2² -1, a² અપોન b² વત્તા 1 બરાબર E2². લસા લો તો a² વત્તા b² અપોન b² બરાબર E2². ઓકે, a² વત્તા b² નીચે b² બરાબર E2² કન્ફર્મ. તો E2² ની કિંમત આવી. તો જો LHSમાં કિંમત મૂકું તો LHS શું છે, E1² વત્તા E2². તો LHS છે E1² પ્લસ E2². તો જુઓ E1 શું છે, E1 છે b² વત્તા a² અપોન a², b² વત્તા a² અપોન a² વત્તા E2² શું છે, a² વત્તા b² અપોન b². E2² શું છે, a² વત્તા b² અપોન b². લસા લઈ લઉં તો a² ઇન્ટુ b², લસા લઈએ a² ઇન્ટુ b². તો જો અહીંયા b² ગુણાશે, b² અહીંયા, તો b² વત્તા a², આ a² અહીંયા, તો આ a², તો આ થઈ જાય a² વત્તા b², b² અહીંયા, a². તો જો ઉપરથી a² વત્તા b² લસા કોમન લઈએ છીએ, a² વત્તા b² કોમન લઈએ તો અંદર શું વધે, a² વત્તા b² કોમન, તો અંદર વધ્યું b² વત્તા a², આટલું વધ્યું. નીચે તો a² ઇન્ટુ b² છે જ,
तो LHS ચાલે છે आ है ए स्क्वेर वत्ता बी स्क्वेर वत्ता बी स्क्वेर नीचे ए स्क्वेर ने हजी एक ब्रेकेट बीजो है शू है जो ई है बी स्क्वेर वत्ता ए स्क्वेर वत्ता ए स्क्वेर नीचे बी स्क्वेर राइट ई है बी स्क्वेर वत्ता ए स्क्वेर नीचे है बी स्क्वेर बी ने अलग अलग आप दीदा तो जुओ ए स्क्वेर वत्ता बी स्क्वेर अपॉन बी स्क्वेर ए स्क्वेर वत्ता बी स्क्वेर अपॉन बी स्क्वेर तो ये गयो कि नहीं ई टू स्क्वेर आ रही अपनी पास ए स्क्वेर वत्ता बी स्क्वेर अपॉन बी स्क्वेर तो ये थयो ए वत्ता बी वत्ता ए स्क्वेर वत्ता बी स्क्वेर अपॉन बी स्क्वेर ई टू स्क्वेर थाय पछी है ए स्क्वेर वत्ता बी स्क्वेर अपॉन ए स्क्वेर एटले ई वन स्क्वेर ए स्क्वेर वत्ता बी स्क्वेर अपॉन ई वन स्क्वेर एटले ई वन स्क्वेर तो जो ई वन स्क्वेर इंटू ई टू स्क्वेर बराबर ये આપણું RHS है तो ये प्रमाणे एने जे आप्યું છે એ डेटा આપણે લગાડતા ગયા અને LHS માંથી RHS આવતું ગયું बराबर तो ये થઈ ગયું E1 સ્ક્વેર ઇન્ટુ E2 સ્ક્વેર ફોર્મમાં સેમ ક્વેશ્ચન કદાચ ઉપવલય માટે બનાવે અતિવલય માટે તો છે જ બરાબર થોડોક ચેન્જ સાથે બનાવે તો તમારે ગણતરી વ્યવસ્થિત કરીને આન્સર આપી શકો ઓકે तो दाखलो कम्प्लीट थयो राइट आगे बढ़िए जो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला फॉर विच डिस्टेंस फ्रॉम द वन वर्टेक्स टू फोकाई आर 9 and 1 घड़ीक रकम समझवामां सारूं पड़े एवुं छे क्वेश्चन जो अतिवलय एवो मेळवो के जेनुं एक शिरोबिंदु जे छे एनु बने नाभीओथी अंतर आटला छे 1 થી 9 छे ने 1 થી 1 छे हजी तमने आम दर्शावीश त्यार वधारे समजाशे अतिवलय ओके मानो के नियामिका फाइनल आज छे आपने खबर नहीं पण आपणे खाली एक्सेप्ट करीने गणीए छीए मानो कि जो आ शिरोबिंदु ए आपेल शिरोबिंदु ए नाभि एस जे ई कॉमा 0 राइट बीजी नाभि एस माइनस ए कॉमा 0 राइट तो एने शू कीधुं के आ तो होय ए कॉमा 0 राइट ए कॉमा 0 तो जो एने शू कीधुं के एक शिरोबिंदु कदाच मैं आईनु लीधुं होत तोय भले एक शिरोबिंदु एवुं छे के जेनुं नाभीओथी अंतर जे नजीक नाभि छे एनथी अंतर 1 नजीक छे एनथी अंतर 1 राइट नजीक छे ई अंतर 1 अने दूर जे नाभि छे त्यांथी अंतर केटलुं दूर जे नाभि छे त्यांथी अंतर त्यांथी केटलुं 9 ओके तो नजीक जे नाभि छे त्यांथी अंतर 1 अने दूर जे नाभि छे त्यांथी अंतर 9 फाइनल तो जो आपने आवुं कीधुं छे कि एक शिरोबिंदु ए त्यांथी एक नाभि जे नजीक नाभि छे ए अंतर 1 अने जे दूर छे ए नाभि 9 राइट आवुं रकममां कीधुं छे हवे जुओ आटलू केटलू आटलू होय ई राइट आटलू होय ई तो गीत में एस एटले शुं तो कि ई मांथी ए बात करूँ तो 1 आवे इक्वेशन फॉर्म में आप्युं छे ने 1 एटले शुं डायरेक्ट आ अंतर कोण आपे आ के थोड़ी परवलय छे तो 1,0 एवुं नथी ने तो आखा ई मांथी ए बात करूँ तो मने आ 1 मळे अने बीजुं आटलू ई ज छे आ पण ई छे तो जो आ ए एस डैश एटले शुं तो कि ए वत्ता ई तमने शुं आपशे ए एस डैश जे 9 छे राइट तो जुओ आकृति अनुसार
એ એસ છે 1 પણ એ કેમ આવશે? એ એસ છે 1 પણ એ 1 કેમ આવશે? તો કે આખું એ આટલું એમાંથી એ બાદ કરું તો 1 મળે ને, તો કે એ માઇનસ એ ચાલે. આખું એમાંથી એ બાદ કરું તો 1 મળે ને, તો એ થાય એ માઇનસ એ બરાબર 1, સમીકરણ 1 ફાઇનલ. પછી એસ ડેશ એટલે એટલું થાય. એસ ડેશ એટલે એટલું, તો એ કેમ થાય? તો કે એ વત્તા એ, તો એ છે એ વત્તા એ વત્તા એ, તો એસ ડેશ છે 9, એસ ડેશ છે 9, રાઈટ. તો 9 કેમ બને છે? એ વત્તા એથી 9 કેમ? એ વત્તા એથી, તો એ મેન તો રકમ જ સરખી સમજાવવી જોઈએ કે ભાઈ શું આપ્યું છે, રાઈટ. તો એ વત્તા એ, તો એ 9 છે, અને આખું એમાંથી એ બાદ કરો તો ખાલી 1 છે, રાઈટ. તો હવે એ વત્તા 9 બેનો લોપ લેતા 1 અને 2 પરથી, જો એ ઓછા એ બરાબર 1, એ વત્તા એ બરાબર 9, આ 1 તો 2 ટાઈમ એ બરાબર 10, રાઈટ. તો એ ઇન્ટુ એ બરાબર 5, એ ઇન્ટુ એ બરાબર 5 ફાઇનલ છે. હવે એ માઇનસ એ બરાબર તો 1 છે, એ માઇનસ એ બરાબર તો 1 છે, તો એ બરાબર 5, તો કેટલું થઈ જાય? 5 ઓછા 1 બરાબર એ, 4 બરાબર એ છે, છે, રાઈટ. તો એ ઇન્ટુ એ બરાબર 5, તો એ બરાબર 4, તો એ બરાબર બાય 4, એ બરાબર કેટલું? 5/4 ફાઇનલ. તો આવી ગયું. હવે આપણું સૂત્ર શું છે? બી સ્ક્વેર એ સ્ક્વેર ઈ સ્ક્વેર -1, રાઈટ. બી સ્ક્વેર એ સ્ક્વેર ઈ સ્ક્વેર -1, બી સ્ક્વેર એટલે બી સ્ક્વેર જોઈએ છે. એ સ્ક્વેર કેટલું? 16, ઈ સ્ક્વેર કેટલું? 25/16 ઓછા 1, તો બી સ્ક્વેર એમના 16, 25 ઓછા 16 નીચે 16 કટ, તો બી સ્ક્વેર કેટલું? 9, રાઈટ. બી સ્ક્વેર કેટલું? 9. તો હવે અતિવલયનું સમીકરણ સૂત્ર શું આપણું? એક્સ સ્ક્વેર અપન એ સ્ક્વેર માઇનસ વાય સ્ક્વેર અપન બી સ્ક્વેર બરાબર 1, રાઈટ. તો શું થાય? એક્સ સ્ક્વેર અપન એ સ્ક્વેર એટલે 16, વાય સ્ક્વેર અપન બી સ્ક્વેર એટલે 9 બરાબર 1. દાખલો પૈતો પણ બહુ મહત્ત્વનો દાખલો છે, રાઈટ. તો જો આ દાખલો કમ્પ્લીટ થયો, રાઈટ. બહુ સરસ દાખલો છે કે ભાઈ એક શિરોબિંદુ, નાભીઓનું અંતર, એક નાભી જે નજીક છે, એક છે દૂર હોય ન હોય, સિમ્પલ. એ એક જાતે સમજવાનું. બાકી તો આકૃતિ પ્રમાણેનો અર્થ કાઢો એટલે દાખલો થઈ જાય છે. ઓકે, આગળ વધીએ. જો ક્વેશ્ચન છે. 1 end point of a diameter of a circle, વર્તુળના વ્યાસનો એક અંત્ય બિંદુ જો આ છે, then the coordinates of second end points of, તો એ વ્યાસના બીજા અંત્ય બિંદુનું યામ મેળવો. તો જો લોજિક કેવું છે યાર. વર્તુળ, રાઈટ. વર્તુળનું કેન્દ્ર મળી જાય આપણને. તો માનો કે આ પી બિંદુ આપ્યું છે 1,0, કેન્દ્ર ગોતી છે માનો કે એ, તો અહીંયા ક્યુ, રાઈટ. બીજો અંત્ય બિંદુ ક્યુ, તો
તો x2y2 જે આપણી પાસે નથી. પણ આની મદદથી જે મને કેન્દ્ર મળે એ પી ક્યુનું મધ્યબિંદુ હશે કે નહીં? તો મધ્યબિંદુના કન્સેપ્ટથી હું બીજા યામ ગોતી લઉં એ આપણો જવાબ છે. બરાબર, એટલું જાતે વિચારવાનું છે કે વ્યાસાંત બિંદુઓ, પહેલું બિંદુ આપ્યું છે, બીજું માગ્યું છે, વર્તુળ આપ્યું છે, વર્તુળનું કેન્દ્ર મળશે. તો જો x² + y² + 2x + 4y - 3 = 0. તો x² + y² + 2gx, નો ડાઉટ MCQની જેમ થોડીક સ્પીડમાં કરીશ. 2fy + c = 0. જો તો જરાક 2g = 2, 2f = 4, તો g = 1, તો f = 2. તો કેન્દ્ર a of -g - f અનુસાર -1 - 2 -1 - 2, રાઈટ. કેન્દ્ર આવી ગયું -1 - 2. ફાઇનલ છે. તો જો કેન્દ્ર મળ્યું. હવે વ્યાસનું બીજું બિંદુ q of x2y2. ઓકે, પણ એ શું હોય? તો કે એ તો પી ક્યુનું મધ્યબિંદુ એ, રાઈટ. એ તૈયાર છે કે નહીં? પી ક્યુનું મધ્યબિંદુ જ હોય ને. મધ્યબિંદુના કન્સેપ્ટથી x2y2 ગોતી લઈએ. તો જો એના યામ x, y, તો સૂત્ર શું? x1 + x2/2 y1 + y2/2. તો જો e of x, y કોણ છે? e of x, y છે -1 - 2. x1 કેટલું? x1 છે 1 + x2. y1 છે 0 + y2/2. -1 = 1 + x2/2 થઈ ગયું. -2 = 1. તો x2 કેટલું? -1 તો -3 થાય. -2 0 + y2/2 તો કેટલું થાય? -4. તો q of x2y2 કેટલું થઈ ગયું? -3 - 4 -3 - 4, રાઈટ. -3 - 4, તો -3 - 4. 1 મિનિટ. -3 - 4 2x4y. તો 1 + 0 -1 - 2 1, 0. ઓકે. p of 1, 0 x1 y1 1 ઓલું 0. ઓકે છે. 2 -1 - 3 ફાઇનલ. એમ કેટલો? તો કે એ તો અહીંયા માઇનસ હોય તો કદાચ ચેન્જ થાત. મને એ લોકોની કંઈક મિસ્ટેક કંઈક ક્વેરી છે, કોઈ ચિંતા ના કરવી. બરાબર, આ આન્સર ફાઇનલ છે. સિમ્પલ. -3, -4 ફાઇનલ છે. એ આન્સર ફાઇનલ. તો જુઓ હવે હકીકતમાં જો અહીંયા આ ઓપ્શન રિપીટ થઈ ગયો છે. મે બી અહીંયા -3 - 4 હોવું જોઈએ, રાઈટ. દાખલો પછી તો આગળ વધીએ. લોજિક ખાસ ક્લિયર રાખજો. હવે છે જો ધ લેન્થ ઓફ ધ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ ઓફ 5. પ્રિન્સિપલ એક્સિસ એટલે કે મુખ્ય અક્ષ. મુખ્ય અક્ષની લંબાઈ કેટલી છે? a એટલે કે 2a. અતિવલયો બરાબર 2, તો a બરાબર કેટલું? 1. ફાઇનલ. સોરી, માય મિસ્ટેક. 2 × sin θ. sin θ અહીંયા ભેગું છે. 2 sin θ આમ છે. તો એ બરાબર કેટલું? sin θ કન્ફર્મ, રાઈટ. એ બરાબર કેટલું? sin θ. ફોકસ ઓફ ઇલિપ્સ એન્ડ હાઇપરબોલા આર સેમ. ઓકે, જો અહીંથી એ મળ્યું. હવે આ ઉપવલયની જે નાભી છે ને એ જ તે અતિવલયની નાભી છે. આવું કંઈક છે. આ ઉપવલય, રાઈટ, એની જે નાભી છે ને એ જ તે અતિવલયની નાભી છે. પછી એમ આવું કહેવા માગે છે.
ઉપવલયની જે નાભી છે એ ત્રયની નાભી છે, તો આપણે ઉપવલયની નાભી ગોતીએ એની પરથી આપણને અતિવલયની નાભી મળી જશે. રાઈટ. તો જુઓ અહીંયા ધ્યાન રાખશું પાછું ઉપવલય માટે. તો જો 3x² + 4y² બરાબર 12. તો 12 નીચે આપું તો 12 આપું તો 3, y² નીચે 12 આપું તો નીચે 12 આપું તો 4, નીચે 12 આપું તો 4 ને નીચે 12 આપું તો 3. રાઈટ. તો a² બરાબર 4, b² બરાબર 3. ઓકે. અને તો પ્રધાન અક્ષ x અક્ષ પર ફાઇનલ. તો જુઓ આમાં a² b² રેડી છે અને ઉપવલયનો દાખલો છે, ભૂલાય નહીં. રાઈટ. તો છે ને આમાં b² a² 1 - e² આવે. રાઈટ. b² a² 1 - e² આવે. b² એટલે 3, e² એટલે 4, b² એટલે 3, a² એટલે 4, 3/4 1 - e². તો e² આ બાજુ તો 1 - 3/4, તો 4 - 3 એટલે 1/4. તો કેન્દ્રિયતા કેટલી? 1/2. રાઈટ. તો નાભી ના યામ S ± a e, 0 ± a એટલે કેટલું? a એટલે 2, e એટલે 1/2. તો ± 1, 0 જે અતિવલયની પણ નાભી છે. ઓકે. તો S બરાબર ± a e, 0 અનુસાર એક. ઓકે. અતિવલય એ બરાબર 1, એ બરાબર 1, એ બરાબર a sin θ, એ બરાબર sin θ, એ બરાબર sin θ ફાઇનલ. તો એ બરાબર sin θ. તો જો a × sin θ × e બરાબર 1, તો e બરાબર 1/sin θ કેટલું થાય? cosec θ ફાઇનલ. તો આપણું સૂત્ર શું? b² a² e² - 1 અતિવલયનું ઉત્કેન્દ્રિતા. રાઈટ. તો b² એમનામ, a² કેટલું? sin², e² કેટલું? e² કેટલું? cosec² - 1, cosec² - 1 એટલે કેટલું થાય? sin² એમનામ 1 + cot² cosec². તો cosec² - 1 એટલે cot², cot² એટલે કેટલું? cos² / sin², sin² ઉડી ગયું, cos² વધી ગયું. તો અતિવલય થઈ ગયું x² / a² - y² / b² બરાબર 1. તો x² / a² એટલે sin² y² / b² એટલે cos² બરાબર 1. x² / sin² - y² / cos², x² / sin² એટલે cosec² y² બરાબર 1 અને એ જવાબ લાગે છે. રાઈટ. cosec² 1, cosec² આ આન્સર કન્ફર્મ છે. ફાઇનલ. આગળ વધીએ. કાળજી કેન નોટ બી ધ ઇસેન્ટ્રિસિટી. લયની ઉત્કેન્દ્રિયતા કંઈ ન હોઈ શકે. તો આ તો 1 કરતાં મોટું જ છે કે નહીં? બરાબર. અહીંયા આ કેટલું આવે? આ 2 પોઈન્ટ સમથિંગ આવે, √8 એટલે 3 નથી. તો I > 1 થાય, I > 1. આ નથી 2, 1/9 √1/3 તો <1. તો આ શક્ય નથી ને. અતિવલયની ઉત્કેન્દ્રિયતા કંઈ શક્ય નથી. આ શક્ય નથી. દાખલો પતે. રાઈટ. ધ ડિસ્ટન્સ બિટવીન 2 ફોકસ ઓફ એન ઇલિપ્સ ઇઝ. બે નાભીઓ વચ્ચેનું અંતર
બે નાભીઓ વચ્ચેનું અંતર આ એઈ આ એઈ તો 2AE થાય, રાઈટ. એન્ડ ડિસ્ટન્સ બિટવીન ટુ ડાયરેક્ટ્રિક્સ, બે નાભીઓ નિયામિકાઓ વચ્ચેનું અંતર આ કેટલું ઈ એક્સ બરાબર માઇનસ એ બાય ઈ, તો આ કેટલું 0,0, તો આ એ અપોન ઈ, તો ટોટલ કેટલું થઈ જાય 2A અપોન ઈ. તો નાભીઓ નિયામિકાઓ વચ્ચેનું અંતર આપ્યું છે 18, તો જો 2AE કેટલું આપ્યું છે 2AE આપ્યું છે 8, તો AE કેટલું થાય 4. ફાઇનલ 2AE આપ્યું છે 8, નાભીઓ વચ્ચેનું અંતર, નિયામિકાઓ વચ્ચેનું અંતર તો એટલું એ અપોન 2A અપોન ઈ. તો હવે ડિસ્ટન્સ બિટવીન ટુ ડાયરેક્ટ્રિક્સ, નિયામિકાઓ વચ્ચેનું અંતર કેટલું 18, એટલે 2A અપોન ઈ કેટલું 18. નિયામિકાઓ વચ્ચેનું અંતર 2 × A અપોન ઈ એટલે કેટલું 18, તો A અપોન ઈ કેટલું 9. ફાઇનલ તો A × E કેટલું છે 4, કેટલું છે A × E કેટલું છે 4. તો અહીંયા કિંમત બનાવીને મૂકી દો, તો એ એટલે કેટલું 9 × E ચાલે, એ તો હતો જ. અહીંથી એની કિંમત બનાવી નાખી, સમજાય. એ બરાબર કેટલું 9E મૂકી દીધું, તો E² બરાબર 4/9, તો E બરાબર કેટલું 2/3. આ મસ્ત એ ઉપર લઈ છે ને, એટલે એક કરતાં નાનું જોઈએ, રાઈટ. તો A × E એટલે એમ નામ E એટલે 2/3 4, તો એ કેટલું 12 આ 2 એટલે 6 થઈ જશે, આ 2 એટલે 6 થઈ જશે. એ છે E છે, તો હવે તો ઉપરને મળી જાય, રાઈટ. તો આપણું સૂત્ર શું, B² E² 1 - E², એક કરતાં નાનું છે ને. A² એટલે 36, 1 - E² એટલે 4/9, રાઈટ. તો લસા લઉં તો 36, 9 - 4 એટલે 5/9, તો 9 - 4 એટલે 5/9, 9 × 4 4 × 5 એટલે 20, રાઈટ. તો જુઓ ઉપવલય સમીકરણ, સૂત્ર શું આપણે x² અપોન a² વત્તા y² અપોન b² બરાબર 1, તો કે x² અપોન a² કેટલું છે, a² છે 36, y² અપોન b² કેટલું છે 20 બરાબર 1, રાઈટ. તો 180 કદાચ લસા લીધો હોય, 180 લસા લીધો હોય 180, તો અહીંયા ગુણ્યા 5 આવે બરાબર 1, તો 5x² 9y² 180, 5x² વત્તા 9y² બરાબર 180. જવાબ ભાઈ ફાઇનલ છે. તો સરસ દાખલો હતો. ખાસ ધ્યાન રાખો, એણે જે ડેટા આપ્યો એનો સાચો મતલબ કાઢો, દાખલો થતો જશે. હા તો આવી ગયો યાર. ઇફ ધ વન એન્ડ ઓફ ધ ડાયામીટર ધીસ એન્ડ ધીસ. ઓકે, હા જો આમાં ઓલામાં ઓપ્શન નહોતો આપ્યો, પહેલો મેં જે ગણાવ્યો એ બસ. આમ બીજો આવડો આ એક એન્ડ અંત્ય બિંદુ આપ્યું હતું, બીજું નહોતું આપ્યું. -3 -4 આપણે જવાબ આવ્યો હતો ને, તો જોઈએ એનો એ દાખલો છે. ઓકે, તો સેમ પેટર્નથી તમારે પૂરો કરવાનો છે. -3 -4 તે તમારાથી થઈ જવું જોઈએ, રાઈટ. હા, એ સરસ ક્વેશ્ચન. જો OB ઇઝ ધ સેમી મેજર એક્સિસ ઓફ ઇલિપ્સ. OB એટલે y અક્ષ ઉપરનો દાખલો છે ને, સેમી મેજર એક્સિસ ઓફ એન ઇલિપ્સ. અર્ધ પ્રધાન અક્ષ છે, રાઈટ. S and S ડેશ આર ઇટ્સ અ ફોકસ, એટલે એ તો નાભીઓ છે. ખૂણો SBS ડેશ ઇઝ રાઇટ એંગલ, એટલે કેવું છે 90નો ખૂણો છે. ધેન ધ એસેન્ટ્રિસિટી ઇઝ, તો ઉત્કેન્દ્રિતા શું થશે, જો OB એણે જ કીધું છે કે આવો છે, રાઈટ. હવે અહીંયા જે B છે, આ O આ B,
એણે કીધું કે ઊભી છે શું છે, અર્ધપ્રધાન અક્ષની લંબાઈ આપે છે, રાઈટ. તો માનો કે આ એસ ઓ બી, મેજર એક્સિસ ઓ બી, એસ એન્ડ એસ આર ધ ફોકસ. ઓકે, એસ બી એસ ડેશ મે બી અહીંયા હોવું જોઈએ માઇનોર એક્સિસ. જોઈએ 2 મિનિટ, હું જો અહીંયા માઇનોર રાખીશ ને તો જ જવાબ હશે. માઇનોર એક્સિસ હોવું જોઈએ અહીંયા, માઇનોર. જોજો અમને તો જ દાખલો શરૂ થાય છે, બાકી ના આવ્યો ખૂણો એસ એસ ડેશ ને બી કાંઈ ખૂણો નથી. તો આ થયું અર્ધ ગૌણ અક્ષ. આવું રાખો, ગૌણ અક્ષ આવું રાખીએ. તો જો છે, રાઈટ. અર્ધગૌણ અક્ષ જોવું જોઈએ, એસ એસ ડેશ અહીંયા બી, રાઈટ, કેન્દ્ર. તો બાકી યાર આમ હોય તો ખૂણો જ ન બને, એટલે અહીંયા માઇનોર એક્સિસ જ હોવું જોઈએ, રાઈટ. ઓ બી છે, અર્ધગૌણ અક્ષ છે. તો આજે એસ ડેશ અને બી, રાઈટ. એસ બી એસ ડેશ વચ્ચેનો જે ખૂણો છે એ 90નો છે, આવું રકમમાં કીધું. તો આ બે માપ સરખા હોય કે નહીં યાર? આ બે માપ તો સરખા હોય, આ બે માપ તો સરખા થઈ ગયા. તો આ કેટલું છે? 2EE ફાઇનલ. આ EE કન્ફર્મ છે. તો આ બે માપ તો સરખા જ હોય ને, આ તો સરખું જ થાય, રાઈટ. તો આપણને એ ખબર છે કે એસ બી વત્તા એસ ડેશ બી 2 એ જ થાય, અને એ બે સરખાય છે. તો એસ બી કેટલું છે? એ. આઈ કેટલું છે? એ. તો આપણે ઉત્કેન્દ્રિતા જોતી છે, ઉત્કેન્દ્રિતા. તો જુઓ અહીંયા આપણને આ ખબર છે ને યાર કે કોઈ પણ ઉપવલય પરનું બિંદુ પી, પી ઓફ એક્સ કોમા વાય, એસ પી વત્તા એસ ડેશ પી બરાબર 2A, રાઈટ. તો આ બી છે એ ઉપવલય પરનું જ બિંદુ થયું. એસ બી વત્તા એસ ડેશ બી બરાબર 2A ફાઇનલ. પણ એ તો બે સરખા નહીં યાર, બે સરખા એટલે એસ બી 2 ટાઈમ એસ બી બરાબર એસ ડેશ બી, તો 2 ટાઈમ એસ બી બરાબર 2A. તો એસ બી કેટલું થઈ ગયું? એ. તો આ થઈ ગયું એ, આ થઈ ગયું એ, ને આ થઈ ગયું 2AE ફાઇનલ. તો જુઓ આ થઈ ગયું 2AE કન્ફર્મ છે. ખાસ સમજાવવું જોઈએ, નાભી છે આવી રીતે આની ઉપરનું બિંદુ એક સરખું જ હોય ને યાર, આ બે સરખું જ હોય, સિમ્પલ. હું થોડોક આમ જાઉં તો માપાલ બદલાય, બિંદુ કોઈ પણ લઉં હરખા જ માપ બને કે નહીં, હરખા જ લંબાઈ બને ને. તો ત્રિકોણ એસ એસ ડેશ બી વર્ગ, એસ એસ ડેશનો વર્ગ એટલે કર્ણ, ને આ છે એસ બીનો વર્ગ વત્તા એસ ડેશ બીનો વર્ગ, એસ ડેશ બીનો વર્ગ, રાઈટ. એસ બીનો વર્ગ વત્તા એસ ડેશ બીનો વર્ગ. તો જો એસ એસ ડેશ એટલે કેટલું? 2AE નો વર્ગ. એસ બી કેટલું છે? એસ બી છે એ, આઈ છે એ, 4A સ્ક્વેર ઈ સ્ક્વેર બરાબર એ સ્ક્વેર વત્તા 2A સ્ક્વેર, રાઈટ. તો એ થઈ ગયું 2A સ્ક્વેર. તો એ સ્ક્વેર કટ ઈ સ્ક્વેર કેટલું થયું? 2/4 એટલે 1/2. તો ઉત્કેન્દ્રિતા કેટલી? 1/√2. સરસ છે ને દાખલો. પોતાનું લોજિક આખું લગાડવું પડે એમ છે. કોઈ પણ જીઓમેટ્રી વચ્ચે આ 1/√2 દાખલો પૈતો. તો એ બહુ મસ્ત મસ્ત બધી બહારની સેમ દાખલો ડેન્જર છે, એટલે સેમ કન્સેપ્ટ જો એક બીજી કોઈ ઇન્ડિયા લેવલની બીજી કોઈ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પણ આવેલો છે. એનો મતલબ એવો થયો ને દાખલો પૈતો, રાઈટ. ખાસ ધ્યાન રાખવું.
મેં ખાલી પાયથાગોરસનો રૂલ લગાડ્યો છું અને આ તો લોજિક બરાબર જોઈએ ને SP વત્તા HB 2A તો અત્યારે બે માપ સરખા તો બે એ થઈ જાય ને A વત્તા A 2A ફાઇનલ લોજિક લગાડ્યું દાખલો થઈ ગયો આગળ વધીએ અહીંયા ધ ફોકસ ઓફ અ પેરાબોલા ઇઝ એટ ઓરિજિન નાભી છે ને એ ઉદ્ગમ બિંદુ પોતે નાભી છે આવું કંઈક છે તો નાભી જે છે એ પોતે ઉદ્ગમ બિંદુ હવે x બરાબર 2 x બરાબર 2 આમ જ કંઈક હોય ને રાઈટ અહીંયા x અક્ષ દોરવો અહીંયા x અક્ષને y અક્ષ એવું દોરીએ કંઈ ને પણ જો આટલું એ લંબાઈની વાત કરું તો I A ઓકે એ તો વર્ટેક્સ તો જો 0 થી 2 તો અંતર કેટલું 2 તો આટલું 1 અને આટલું 1 તો એ પ્રમાણે શિરોબિંદુ કેટલું થાય 1,0 ટોટલી લોજિકલ દાખલો છે શિરોબિંદુ વર્ટેક્સમાં ગયો શિરોબિંદુ 1,0 દાખલો પૈતો ઓકે શિરોબિંદુ થઈ ગયો 1,0 કમ્પ્લીટ થયો જો ને એક્સિયમ એક્સ અક્ષ પર છે ને કે પછી કંઈ આ એક્સ અક્ષ એક્સ બરાબર સમથિંગ છે એટલે આમ જ હોય કંઈક આમ હોત તો કંઈક આમ રખડતો હોય વળી તો પરવલે કંઈક આવું કંઈક થાય પણ એક્સ બરાબર 2 તો બરાબર 2 એટલે આમ ઊભું જ થાય ને ફાઇનલ તો ખાસ ધ્યાન રાખવું ઓકે તો એક્સ બરાબર 2 ફાઇનલ 1,0 આ એક તો 1,0 ફાઇનલ આગળ વધીએ અહીંયા જો ફોર ધ હાઇપરબોલા x² अपॉन cos² माइनस y² अपॉन sin² बराबर 1 where 0 લેસ દેન આલ્ફા લેસ દેન π/2 ડઝ નોટ ડિપેન્ડ્સ ઓન આમાંથી કઈ વસ્તુ જે છે એ આલ્ફા ઉપર ડિપેન્ડ નથી જો એ ટ્રિપલ ઈમાં પૂછાઈ ગયેલો છે ને એડીમાં પૂછાઈ ગયેલો છે બહુ સરસ ક્વેશ્ચન છે આમાંથી કયો ડેટા છે એ આલ્ફા ઉપર ડિપેન્ડ નથી ગણતા જઈએ હાઇપરબોલા છે અતિવલય माइनस y² अपन sin² बराबर 1 तो a² बराबर cos² b² बराबर sin² ओके અને x અક્ષ પર અથવા તો x અક્ષ પરવલયનો અક્ષ ફાઇનલ તો જો b² a² e² -1 b² એટલે sin² e² એટલે cos² e² -1 તો sin² अपन cos² એટલે tan² તો આ થઈ જાય tan² +1 બરાબર e² તો e² કેટલું tan² +1 sec² રાઈટ તો કેવી રીતે તો આલ્ફા ઉપર ડિપેન્ડ આવી રાઈટ એક્સ કોઓર્ડિનેટ ઓફ ફોકસ લેટેસ્ટ એક્ટમ ટુ b² a b² એટલે આ અને e એટલે b² એટલે આ ના તો એ ડિપેન્ડ આવે વર્ટેક્સ એટલે શિરોબિંદુ થાય 1,0 તો એ ડિપેન્ડ આવે તો એક્સ અક્ષ એક્સિયમ નાભીનો એક્સિયમ પ્લસ ઓર માઇનસ e,0 એ એટલે કેટલું કોસ e એટલે કેટલું e એટલે સેક એકબીજાના વ્યાસ ઉડી જાય પ્લસ ઓર માઇનસ 1,0 તો નોટ ડિપેન્ડ ઓન આલ્ફા ઉપર આધારિત આવ્યો નહીં તો આ જવાબ થશે ને કે નાભીનો એક્સિયમ જે છે આલ્ફા ઉપર ડિપેન્ડ નથી તે દાખલો પતે રાઈટ જો અહીંયા ધ ઇક્વેશન ઓફ ઇલિપ્સ વિથ વર્ટેક્સ ઇઝ ધીસ એન્ડ ફોકસ ઇઝ ધીસ ઇલિપ્સ એટલે ઉપવલયમાં ગયો છું તમને એમ થાય ગુજકેટમાં કઈ રીતે પણ એ આની પહેલાંનો જ્યારે સિલેબસ હતો ને આની પહેલાંનો નહીં એની પહેલાં
એટલે તમે તો હાલમાં સીબીએસઈની ટેક્સ્ટ બુક ભણો છો, તો એની પહેલાં જે હતો અને એની પહેલાં જે હતો, એટલે કે હું જ્યારે ભણતો હતો ને ત્યારનો સિલેબસ, ત્યારે આ ચેપ્ટર શાંકવ ચેપ્ટર 12મા ધોરણમાં હતું. ત્યારે આ શાંકવ ચેપ્ટર 12મા ધોરણમાં હતું ને એ સમયે ગુજકેટમાં નો ડાઉટ ખાલી 12th આવતું, પણ શાંકવ ચેપ્ટર 12માં હોય તો એમાં ગુજકેટમાં પૂછે ને એમ. તમારી માટે ગુજકેટમાં પ્યોર હોય, પણ જે ગયા વર્ષે જ ગુજકેટમાં એવો એક દાખલો હતો. મેં તમને કીધું છે ને કે આ ચેપ્ટર 12થમાં યુઝ થાય. તો ગયા વર્ષે જ એક દાખલો જે હતો જેમાં વર્તુળ અને ઉપવલય એ બેમાં કન્ફ્યુઝન થાય ને એવો દાખલો હતો. એટલે જો તમને બેઝિક કન્સેપ્ટ ક્લિયર હોય ને તો જ વર્તુળ કે ઉપવલય એવો જવાબ સિલેક્ટ કરી શકો. મારા જ એક સ્ટુડન્ટને મેથ્સમાં 40માંથી 38.75 માર્ક છે અને એક MCQ ખોટો પડ્યો. એનું આ હતું, એણે ઉતાવળમાં વર્તુળની બદલે ઉપવલય કરી નાખ્યું. એક MCQ ખોટો પડ્યો એટલે 1 માર્ક એનો, બીજો પોઈન્ટ પછી એમ કરીને આ આટલા માર્ક આવ્યા. જો એને ઉતાવળ ન કરી હોત તો લગભગ ઓટોમેટિકલી 40 આઉટ ઓફ 40 ગુજકેટમાં નાખી દે એમ. A to Z બધું ક્લિયર હશે તો કાંઈ પ્રોબ્લેમ ન થાય એમ. તો એટલા માટે થઈને તમને જોઈએ, ગમે ત્યારે કોઈ ઝીણું એવું ગમે ત્યાં લિંક થઈ જાય. તો જો વર્ટેક્સ એટલે શિરોબિંદુ કેટલું છે તો કે ±5,0 એટલે ±a,0 અનુસાર a બરાબર 5. નાભી તૈયાર છે ±4,0 ±ae,0 અનુસાર ee બરાબર 4, તો a બરાબર 5 ચડાવી દો. તો e બરાબર કેટલું 4/5, e બરાબર કેટલું 4/5, રાઈટ. તો e બરાબર 4/5. તો e છે એ જ, હવે તો એક્સ અક્ષવાળો જ છે ને, એક્સ અક્ષ પર તો ફાઇનલ. તો b² a² 1 - e², ઉપવલય છે ને, અતિવલય નથી, રાઈટ. b² a² એટલે 25, 1 - e² એટલે 16/25, રાઈટ. 16/25 વર્ક કરું તો 25 - 16 એટલે 9/25 એટલે કટ 9 વધ્યું. તો ઉપવલય x²/a² y²/b² બરાબર 1. તો x²/a² એટલે a² એટલે 25, y² બરાબર 1. દાખલો પતે, રાઈટ. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, x²/25 y²/9 બરાબર 1, x²/25 y²/9 બરાબર 1. તો એ દાખલો કમ્પ્લીટ થયો, રાઈટ. તો જુઓ હવે આ બહુ જબરદસ્ત દાખલો છે. જો કોનિક એટલે કઈ વસ્તુ દર્શાવે છે એમ, પરવલય, ઉપવલય, અતિવલય શું દર્શાવે છે. x બરાબર 2 cos θ વત્તા cos t વત્તા sin t, y બરાબર 5 cos t - sin t. જો તો y x/2 cos t વત્તા sin t, y/5 cos t - તો જો x/2 એનો સ્ક્વેર 5 એનો વર્ગ, તો આવું થઈ જાય x²/4 y²/25 કેટલું થઈ જાય, અહીંયા થઈ જાય cos વત્તા sin t હોલ સ્ક્વેર, cos t ઓછા sin t હોલ સ્ક્વેર. તો આ થઈ ગયું a² 2ab b², a² 2ab b². અહીંયા પાછું a² 2ab b², ઓકે. a² 2ab કીધું, x²/4 y²/25, x²/4 y²/25 બરાબર cos² વત્તા sin² 1, રાઈટ. અને અહીંયા cos² વત્તા sin² 1, રાઈટ. તો એ 1 એ થઈ ગયું 2, x²/4 y²/25 બરાબર 2.
તો મે બી 25 લસાલીન ક્રોસ ગુણાકાર. અચ્છા બગડો નીચે જ આપી દો ને. સ્ક્વેર અપોન 8 વાય સ્ક્વેર અપોન 50 બરાબર 1. તો શું દર્શાવે? ઉપવલય દર્શાવે ને, જે ઉપવલય દર્શાવે છે. ઉપવલય ઇફ ઇટ ઇઝ એન ઇલિપ્સ, રાઈટ. એ દાખલો પૈતો એક્સ સ્ક્વેર અપોન એ સ્ક્વેર માઇનસ વાય સ્ક્વેર અપોન બી સ્ક્વેર સમથિંગ કઈ એ રિઝલ્ટ આવ્યો હોત. એ અને બી સેમ આવ્યું તો વર્તુળ દર્શાવતું હોત ને. અહીંયા કંઈ વ્યવસ્થિત નંબર ન લાગ્યો હોત તો આપણે શું કરે? એક્સ સ્ક્વેર અપોન એ સ્ક્વેર માઇનસ વાય સ્ક્વેર અપોન બી સ્ક્વેર ચેક કરે. ઓકે, તો એની સાથે દાખલો કમ્પ્લીટ થાય છે, રાઈટ. તો આપણો આજનો વર્ક બી કમ્પ્લીટ થાય છે. ઓકે, આવજો. બહુ મહત્ત્વના દાખલા હતા આજે. જેટલામાં આવી રીતે બહારના MCQ લઈને જેટલા પણ નવા કન્સેપ્ટ, જે પણ યુનિક થોટ્સ જે આવતા હોય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. જે પણ એક્સ્ટ્રા લેવલનું કંઈક તમારે નોંધ કરવાની જરૂર લાગી, નોંધ કરતા રહેવી, બરાબર. તમારી રીતે ગમે એમ કદાચ મેં તમને અત્યારે કોઈ વિચાર ન હોય એવો પણ MCQ તમારી સામે આવે તો તમારે શું કરવાનું છે? તમારે ખાલી એણે જે ડેટા આપ્યો છે એ સાચો એપ્લાય કરવાનો છે. તો ઓટોમેટિક કોઈ પણ તમને ભૌમિતિક જે ગાણિતીય જે આપણે યામ ભૂમિતિના કોઈ પણ રૂલ્સ હોય ક્લિયર હોય તો તમને કાંઈક તો આઈડિયા આવશે એમ, પ્રેક્ટિસ હશે તો, રાઈટ. અને જે વસ્તુ ક્લાસમાં ડિસ્કસ થઈ છે એ તો તમને 100% ક્લિયર જ હોવી જોઈએ. ઓકે, નેક્સ્ટ ટાઈમ મળશું ત્યારે આગળ વાત કરશું. આવજો.